الہ العالمین اگر یہ 313 مسلمان آج ہلاک ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے، یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے، ان 313 کو اگر آج برباد کر دیا گیا، ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی، اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے، لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد پھر اس زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کی ندا آج کے بعد نہیں آئے گی۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، بدر کا میدان گرم ہے، صحابہ کی تعداد ہے صرف 313، اور اس کے مد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے 1000 سے زیادہ۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 1000 لشکر کے پاس، کافروں کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، نیزہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، وہ سب نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے تندرست ہیں، اور ساری چیزیں آلات حرب، جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس، اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 313۔ اور یہ 313 کون ہیں؟ جوان، بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے 313۔ اور ان 313 لوگوں کے پاس، ان 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ آلات حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے؟ اس کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے، پھر بھی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں۔ ذرا آپ نے غور کیا ہے، یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف 1000 سے زیادہ اور ایک طرف 313، ایک صحابی کے اوپر 3 سے زیادہ لوگ، اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ کون سی چیز ہے جو ان 313 صحابہ کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ایمان ہے، یہ اسی ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر، بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میرے چند صحابہ، یہ 10 سال مکے کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے، یہ میری 10 سال کی 13 سال کی یہ میری مکے کی محنت، اے میرے پروردگار میری 13 سال مکے کی محنت کے بعد یہ 313 لوگ اسلام لائے ہیں، یہی میری جمع ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا۔ الہ العالمین اگر یہ 313
मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए। ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। व मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। व मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछती हूं? कहा मैं चरखा चलाती हूं। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहां तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहां चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूं और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूं और उनसे मजदूरी लेती हूं। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी मां बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं। सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने